ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमें डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स ଭିତରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ କି प्रथम है मास्टर माइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स, सारा संसार पछरे किए हर्ता कर्ता अछंती। तापर सेकंड रहते कि हमें भगवान को केमती हमें देखि परिबा कि ऑब्स्टेकल रहउची, परंपरा कौन अछि। तो कहे एक्सेसिंग द ट्रुथ बिहाइंड फोर डिफेक्ट्स, हमर जा डिफेक्ट्स अछि ता बादे हमें केमती सुप्रीम मास्टर ऑफ ट्रुथ परम सत्यंग दर्शन करवा। थर्ड रे हम डिस्कवर करथिले कि लास्टिंग सॉल्यूशन कौन आज मॉडर्न प्रॉब्लम जहाँ भी अच्छी तार लास्टिंग सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन कौन, जो आम देखी रियल प्रॉब्लम कौन, जन्म मृत्यु चरा व्याधि आदि भौतिक क्लेश आदि दैविक क्लेश एवं आध्यात्मिक क्लेश। तो ये सबू जिनस आम कौन करते देखी आज आ गोटे जिनस आम डिस्कवर करवा। तो टॉपिक रो ना अच्छी डिस्कवर द इनर जॉय through sound vibration. Discover the inner joy through sound vibration. अर्थात discover the sublime joy through sound. तो या पूर्व गोटे छोट वीडियो शेयर करुच्ची, बोधे साउंड न ही पारे किंतु समस्ते गोटे मिनिट देखिए तापर हम स्टार्ट करें। गोटे सेकंड। हरे कृष्णा वैशान्य प्रीति माता जी। तो सेशन जी तो सेशन उड़िया में होगा तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है। चैंटिंग अपना करो। ठीक। आदित्य प्रभु एटा देखा होची कि स्क्रीन ने गोटे वीडियो चलती अछि बोली। आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण देखा होची। साउंड सुना होची कि ने आपण पॉज करचंदी एबे सुना होला? नाही प्रभु जी आसुनी। ओके साउंड प्रॉब्लम अछि कोन मु तो सेट कर पर कि देखु ता। एठी गोटे खाली पिक्चर देखिता मु एटा एक्सप्लेन करिवि कोन अछि। एटा एमती देखिता तो स्क्रीन ने हमसे देखि पड़थिबे एठी गोटे किछि किछि लेखा आइछि। सिम्फोनी, इमेजिन लव बिफोर प्रेयर, पीस, थैंक यू, आई विल किल यू आफ्टर प्रेयर, ते सब अछि। तो हम देखिबा कोन एक्चुअली जिनसटा। तो आज टॉपिक रे हमें दु तीन टाइम्स डिस्कशन करबा पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, स्क्रिप्चुरल रेफरेंस कोन अछि, साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिवार कोन प्रभाव अछि। तो पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन तेणु जो शब्द अछि तो कई शुणिथिबो माने रिफॉर्मर थिले मार्टिन लूथर किंग करके। तो सी तांकर जोटा कहि पारे बाग्मिता तांकर जो स्पीच एते सुंदर थिला
कि सी गोटे रिवोल्यूशन क्रिएट कर पड़थिले आज टाइम रे देखो बहुत प्रवचन दौरान सुंदर भाव में तो बहुत लोग फॉलोअर होचंदी क्रोर्स एंड क्रोर्स लोग फॉलोअर हो पड़छंती पॉलिटिकल ये तो आम देखुचे खाली विभिन्न प्रकार एजेंडा को प्लेस कर लोक माने प्रभावित होचंदी so sound can create revolution and sound can create invoke emotion तो आम भीतर धरतु मोर का सहित किसी गोटे कथा होची तुरंत गोटे किसी गोटे रागी की जोर से कहीदेली तो तुरंत सामना वाला व्यक्तिर एक्सप्रेशन चेंज हो जाव से भाविव कि हाँ ये मते प्रभु जी कौन गोटे खराब कर कहले कि किसी गोटे गाड़ी देले तो किसी गोटे अलग प्रकार लगे तो गोटे इमोशन स्टार्ट हो पार अलग प्रकार इमोशन नाम जाई परिबा जेतले हम भगवान को प्रेयर करूचे तो प्रेफुल मोड रे भगवान को विभिन्न श्लोक वगैरह आवृत्ति करके भगवान को प्रार्थना करूचे तो साउंड आम भीतर परिवर्तन आनी पारिबो भौतिक जगत रे जो पड़ी जाइछे भौतिक जगत भीतर आम हरे कृष्ण महामंत्र जप करूचे एक्सपेक्ट करूचे कोन रिवोल्यूशन आने के आसो की प्रकार रिवोल्यूशन जहा द्वारा आम भीतर आध्यात्मिक एवं सकारात्मक परिवर्तन आसीबो हरे कृष्ण बहुत जनकर वीडियो ऑफ अछि तो ऑन कर दियो कि ऑफ करो ना तो आम भीतर सकारात्मक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन आसीबो तो से एक्सपेक्टेशन थाए अब आम जो भगवान कर स्तुति करती नाम करती प्रेयर वगैरह करती तो भगवान को पाखरे हमर गोटे स्पेसिफिक इमोशन आसे कि कृष्ण मुही आपणकर आपणकर नित्य सेवक आपण मते ग्रहण करंतु मोर सब प्रकार अनर्थ सत्य तेणु से साउंड कैन क्रिएट रेवोल्यूशन एंड इट कैन इनवोक रेवोल्यूशन तो जस्ट मु गोटे पिक्चर वीडियो जो चले तो से जापान जने साइंटिस्ट कौन करते साउंड रो पानी ऊपर कौन प्रभाव अच्छी तो ताकू से दर्शाउले तो साउंड रो पानी ऊपर कौन प्रभाव अच्छी देखले जदि आमे भावतु गोटे नई पाखे आम ठिया कि भी गोटे पंड पाखे ठिया आम से किसी गोटे भल भल कथा कहे कंपैशन लव केयर कि सिंपाथी विभिन्न भल भल कथा कहे ता द्वारा सी कहते पानी भितर जो जलर जो मोलेकुल अच्छी तार क्रास्टलाइजेशन माने फॉर्म गोटे हुए तो सेटा कि बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर बढ़िया बढ़िया भाव तो मुझे देखी शो करी आउ थे देखा देखिए अच्छी कि नहीं सेटा हाँ अच्छी तो मुझे स्क्रीन शेयर करुच्ची ताकि टिके नजर आसो तो पानी भितर पानी को यदि आम भल भल कथा कहवा ताहरे कौन हम कारण पानी मोर गोटे सेकंड एटी देख एटी स्क्रीन ने देखि तो जो क्रास्टलाइजेशन माने बढ़िया बढ़िया जो चित्र है तो ये देख आम भगवान माने पानी पाखे ठिया प्रे करुचे तो सेठी तार क्रास्टलाइजेशन केमती है यदि आम किसी गोटे भल भल लव एंड केयर कथा कहे थैंक यू कहे पीस कहे केते बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पिक्चर होची किंतु जिते आम कहे आई विल किल यू मु किसी अपशब्द व्यवहार करुच्ची ताहले कौन होची तार क्रास्टलाइजेशन केमती है देखि पार्थिबे तो सेमती आम जो देखि घर बेले बेले घर पाखे आम छिड़ा होती तो गोटे गछ थाए जो गछ सामने ठिया आम जो किसी गाली दिखती तू गछ जमी उपर तो माने पृथ्वी उपर तो गोटे बोझ होगी रही किसी गचर गोटे फल फलनु ना फूल दौचु ना फल दौचु किसी दौनु तो सी गोटे दिन भितर से गछटा कौन मूर्झा जीव हरी से बेसी किसी माने से कौन नष्ट हो गछ मौड़ी जीव तेणु से किंबा ता पाखे भल भल कथा कह से बढ़िया से फ्लोरिश कर तो पानी सॉरी शब्दर पानी उपरे हो पवन उपरे हो वृक्षलता उपरे हो तापर प्रभाव बहुत अच्छी तो भाव एबे प्रश्न है आम शरीर में केते परसेंट वाटर अच्छी के कहबो प्राय 70% मोर देन 70% वाटर अच्छी तो आमको जदि कहीं किसी गाली दियंती कि भलरे कहती ताहले आम बॉडी भितर आमर कॉन्शियसनेस भितर केते परिवर्तन आसीबो केते आइदर सकारात्मक हो पारे नकारात्मक हो पारे जदि हमको किए गाली दउची आम तुरंत भल लागुनी हमको आ मन दुख हो जाउची कारण आम बॉडी भितर से वाटर कंपोनेंट अच्छी तेणु शब्द द्वारा प्रभावित हो जाए जलर जहाँ भी जलर क्रास्टलाइजेशन थाए आम भितर चेतना परिवर्तन हो जाए तो सेतिपाई आमे जेतले भगवान प्रेयर करुचे नाम नौचे किसी भल भल कथा कहूचे कि कथा शुणुचे सेतबेले आम भितर से वाटर भी अच्छी तो ता भितर सेतिपाई परिवर्तन आसे बुझिला
ତେଣୁ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ତ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ କଣ ମନେ ରଖିପାରିବ ମନଃ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ମନଃ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର କଣ ତା ମାନେ ମନକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିପାରିବା ଡିଗ୍ରେଡ ବି କରିପାରିବା ହେଲା। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିପାରିବା ଡିଗ୍ରେଡ କରିପାରିବା। ଅପଗ୍ରେଡ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଡିଗ୍ରେଡ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମର ୱର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଛାଡି ଦେଇଥିବା ସେତେବେଳେ ମନ ଆମ କଥା ମାନୁନି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ୱର୍ଷ୍ଟ ଏନିମି ୱର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଏନିମି। ତେଣୁ ମନ ଦିଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ ମାଇଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ମନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ତ୍ର ମାନେ ଡେଲିଭର ମାନେ ତ୍ରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜପ ଆଉ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଜପ କଣ ଜପରେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ମେଡିଟେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ରେ ଦେବତା ଏପରେ ଭଗବାନ କିଏ ହେଲେ କି ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରର ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ପର୍ସନାଲ ମେଡିଟେସନ କୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଜପ। ଜପ କରୁଛେ ଜପରେ କଣ କରାଯାଏ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଶୁଣିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତିନି ନିଜେ ଏତିକି ଶୁଣିପାରିବା। ତାପରେ କଂଗ୍ରିଗେସନାଲ ଚାଣ୍ଟିଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଜୋର ସେ ଜପ ମାନେ ଜୋର ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଏତେ ଦେଖିଥିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବ ଅନଲାଇନରେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ବଗେରା ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମର କେତେଟା ଯୁଗ ଅଛି ଚାରିଟି ଯୁଗ ଅଛି। କଣ କଣ ଯୁଗ ଅଛି କିଏ କହିଲ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି। ଓମ ପ୍ରଭୁ କହିଲ କଣ କଣ ଯୁଗ ଅଛି। हरे कृष्ण। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य त्रेता द्वापर कଳି तो वर्णन କରାଯାଇଛି। कृतया ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ कृतया ଯଜतो ମୁଖେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟାମ କଲौ ତତ୍ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା କଣ କି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା କଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଲା କଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ପରଫର୍ମିଂ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଫାୟାର ସାକ୍ରିଫାଇସ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାଗଲା। ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚନ ବିଧି ଷୋଡଶ ଉପଚାର ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଧୂପ ଅର୍ଘ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟ ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚନ କରାଗଲା। ଅଭିଷେକ କରିବା ଅର୍ଚନ କରିବା। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଅର୍ଚନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଅର୍ଚନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କୋଉ ଯୁଗରେ ରହିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଇତସ୍ତତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇ ପାରିବାନି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 6 ମାସ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମେ 6 ସେକେଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳକୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ କରିବା ଅଛି ସେଟା କଣ କରିବା ଅଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କଳି ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ବଗେରା କରାହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଘିଅ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ନା ଘିଅ ବଗେରା ପବିତ୍ର ଅଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଅର୍ଚନ ପଦ୍ଧତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା।
କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ସେବା ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାନ୍ତର ଅଛି। ଏ ସେବା ପୂଜାରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଚନା, ଏତେ ପଇସା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବା ସେବା କରିବା ଆମେ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ କଳଉ ତ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞାନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଚାରିଟି ଯୁଗରେ ଚାରିଟି ଇଏ। ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କର କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ଭବସାଗର ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଯିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତ ଚାରିଟି ଯୁଗରେ ଚାରିଟି ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିସାଇଟ୍ କରିଦଉଛି। ତାରକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ଅଛି? ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। ନାରାୟଣ ପରା ବେଦା ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା ନାରାୟଣ ପରା ମୁକ୍ତି ନାରାୟଣ ପରୋଗତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ କଣ ଅଛି? ରାମ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ, ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈଟ ଭାରେ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ୍ରୟଂ ମାಂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ତିନିଟି ଯୁଗର ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ହରେ କଣ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶ ନାଶାୟ, ଭୁଲିଗଲି ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କେହି ରିସାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ମନେ ଅଛି ତ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଅଛି ତିନିଟା ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଅଛି? ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनम नातो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। 16 अक्षर वाला 16 शब्द 32 अक्षर वाला हरे कृष्ण महामंत्र ही सबु वेद वेदांतर सार मर्म को प्रतिष्ठित कराए। ठीक अच्छे, आगକୁ ମୁଁ କହିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବାର କି ବିଶିଷ୍ଟତା ଅଛି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ? The Christ glorified the Lord's holy name by saying, Our Father who art in the heaven, hallowed by the name। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ପିତା ଯିଏ ଭଗବତ ଧାମରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କର ନାମରେ। ତ ଏଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁସଲିମ ରେ ମୋହମ୍ମଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ରିପିଟେଡଲି ଚାଣ୍ଟ ଦ ସେକ୍ରେଡ ନେମ୍ ଓ ଗଡ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର। ତ ଆଲ୍ଲାହ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଲ୍ଲାହ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଶିଖିଜିମ କଣ? ଶିଖିଜିମ ରେ ଗୁରୁ ନାନକ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ ଦ ଆମ୍ବ୍ରୋସିଆଲ ଆୱାର୍ସ ଅଫ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଇ ମେଡିଟେଟ ଅନ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁ ନେମ୍, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ କରୁଣାମୟ ନାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ବି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଲସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରିପିଟେସନ ଅଫ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ, ନାମୁ ଅମିଦ ବଷ୍ଟୁ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର। ତ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ର ମହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନାମରେ ଆଗରୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି? ନାମର ପ୍ରଭାବକୁ, ନାମକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ଗାଉଥିଲେ। ତ କିଛିଟା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉପନିଷଦରୁ ମୁଁ କିଛିଟା କୋଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଟ କଲି, କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ଗାଉଛେ, ତା କୋଉଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେବ ତାରକಂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଶ୍ୟତେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରିତ୍ରକୁ କଣ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ। ତ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ
ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତମରେ କଲେର ଦୋଷ ଭାଗବତମର 12 ନମ୍ବର ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଲେର ଦୋଷ ନିଧେ ରାଜନ୍ अस्ति एक महान गुण କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଂଗ ପରମ ବ୍ରଜେତ। ତ ଏ କଳି ଯୁଗ ସାରା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଇ ସମୟଟା ଏଭଳିଆ ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ମାରପିଟ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। କଲହ ଦେଶ ନିଧି ନିଧି ମାନେ ସାଗର। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି अस्ति ଏକ ମହାନ ଗୁଣ କି ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଏଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମାଗଣାରେ ଭଗବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ଜଣେ विष्णु पंचरात्रिस्तु केवल कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। तो इन जब कली जुगरे लोक माने कौन करती सिंपली भगवान हरिंकर नाम को उच्चारण करती नारायण संहिताରେ वर्णना କରାଯାଇଛି। यार डॉक्यूमेंट हम समस्त को पठेई देवी खाली एबे बुझिया ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ नहलो हरे हरे वर्णना कराଯାଇଛି हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम एव केवलम तीन थर कहाଯାଇଛି କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗର जो पाखंड अछि कଳି ଯୁଗର जो हिपोक्रेसी अछि ତାକୁ काटिया ପାଇଁ ना कौनसी कर्म ना कौनसी ज्ञान ना कौनसी ध्यान ये तीनटा ଆମେ भगवान को प्राप्त कर परिबानी। तो केमती कलो नास्तेव 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 तीन थर जेमती आमे गोटे कथा को जोर देकी कहती नाइ मु खाइबिनी 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 माने खाइबिनी सेमती भगवान कहउछंती एठी चैतन्य चरितामृतरे वर्णना कराଯାଇଛି कलो नास्तेव अन्य कौनसी माध्यम ना कर्म जोगरे ना ध्यान जोगरे ना ज्ञान जोगरे भगवान को पाई परिबानी। हरेर नाम एव केवलम केवल हरिंकर नाम माध्यम रे हमें भगवान को पाई परिबा आउ कौनसी देयर इज नो अदर वे नो अदर वे नो अदर वे। तापरे भागवतम रे वर्णन कराଯାଇଛି एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादिवि। डिवोशनल सर्विस माने भक्ति योग आरंभ केतेବେଳେ हुए भगवान का नाम ग्रहण रे भक्ति योग आरंभ हुए। तो एटा ही जीवन रो भगवत एई जो मनुष्य सभ्यता रे सर्वोत्कृष्ट मनुष्य जीवन रे कौन सबुठारु अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल हैला भगवान का नाम ग्रहण करवा। नाम नाम ग्रहण करवा ही हमको उद्धार नाम माध्यम रे उद्धार दे परिबा। तो हमें देखिले केतेटा स्क्रिप्चुरल रेफरेंस की कहि पारंती जो हरे कृष्ण महामंत्र कलिसंतरण उपनिषद रे वर्णित होइछि किंतु के बहुत टाइम रे प्रश्न करंती एटा तो उल्टा लिखा हैतिला हम सुनिथिले। देखंतु व्यासदेव भगवानकर सत्यावेश अवतार जे भगवानकर कहि परिबा सत्यावेश अवतार हेतु भगवानकर जो वेद शास्त्र उपनिषद को रचना करछंती। तो भगवान कौन करि परिबे फास्ट विभिन्न जिनिस कहूछि भगवान कौन करि परिबे जदि किछि कोनोसी जगह रे रेक्टिफिकेशन ना आवश्यकता अछि तो भगवान स्वयं करि परिबे। तो चैतन्य महाप्रभु निजे परम पुरुष भगवान कृष्ण तो एज एन रेक्टिफिकेशन फॉर द एज ऑफ कली जुगर लोक मान पाई से कली संतरण उपनिषद जो मंत्र अछि हरे कृष्ण महामंत्र को उद्धृत कर रखिछंती। सेकेंड हरे कृष्ण महामंत्र रे जो सब प्रकार शक्ति सामर्थ्य अछि सेटा एंती आमे अलगा मंत्र गांती धरंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय तो सेठी नाम नाम को पूरा पूर्ण रूप रे प्रतिपादित माने एटी ओम भी अछि आ नमः अछि शिवाय शिवाय शिवजी का नाम अछि किंतु हरे कृष्ण महामंत्र एभଳି मंत्र केवल नाम ही अछि हरे कृष्ण राम ये तीनटी मंत्र माध्यम नाम माध्यम रे पूरा मंत्र को परिपुष्ट कराଯାଇଛି। तेणु ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖା ଯାଏନି ସେଥିପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ବିଧି ବିଧାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ତାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିଚରୁ ନିଚତର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏପରିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଜଣେ ସତ୍ୟଗୁଣୀ ହେଲେ ହିଁ ସତ୍ୟଗୁଣୀ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ
ଆଉ ସିକ୍ରେଟଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ମାଇକ ରେ ବାଜୁଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେମାନେ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶ୍ରବଣ କଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ ପଢୁଛେ, କଣ ପଢୁଛେ? ନାମ ନାମ ଅକାରି ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବ ଶକ୍ତି ସତ୍ରାର୍ପିତ ନିୟମିତ ସ୍ମରଣେନ କାଲଃ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଳ ଆଦି କଠିନ ବିଧି ନିୟମ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, କ୍ଲିୟରଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, କ୍ଲିୟରଲି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ସେତିକି। ତ ସ୍କ୍ରିପଚୁରାଲ ରେଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟଡିଜ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଗ୍ରୁପରେ, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଆମର କନସିୟସନେସ ଉପରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଟିକଲ ପଢି ଦଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ବଡ ଇଏ ରହିବ। ତ ବେନିଫିଟ୍ସ କହୁଛି ଏବେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର କି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ ଥାଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୋନ ଥାଏ। ବ୍ରେନ ନା ଆମର ଯୋଉ ୱେବ ଅଛି, ହେଲା ଆମେ କିଛି ବି କନଭେ କରୁଛେ ତ ବ୍ରେନ ୱେବ କ୍ୟାରି ଆଉଟ ହୁଏ। ତ ବ୍ରେନ ୱେବ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୋନ ଅଛି ସ୍ଲିପି ଜୋନ। ସ୍ଲିପି ଜୋନ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରାଉଜିନେସ। ଡ୍ରାଉଜିନେସ ରେ କଣ, ପୁରା ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ ଯାହା ଇଏ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ, ରିଲାକ୍ସଡ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ। ରିଲାକ୍ସ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ ମାନେ କଣ, ସେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ଥିବ କଣ ହାପନିଂ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ ଜୋନ, ତାପରେ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଜୋନ। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି କିଏ ଜପ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇ ରିଲାକ୍ସ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ ହିଁ ରହିବ। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଜୋନ ଅଛି ଏମିତି କହୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଲିପି ଜୋନ, ଏଟା ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଏରା କିଛି ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଖାଲି। ସ୍ଲିପି ଜୋନ, ତାପରେ ଡ୍ରାଉଜି ଜୋନ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ରିଲାକ୍ସଡ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଜୋନ, ସୁପର ଆକ୍ଟିଭ ଜୋନ। ସରି ସୁପର ଆକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ। ହାଇପର ହେଇଗଲା, ହାଇପର ହେଇଗଲା ମାନେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସ୍ଲିପି ଜୋନରେ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲୋକ, ତମଗୁଣୀ ଲୋକ। ଡ୍ରାଉଜିନେସ ରେ ଟିକେ ସେ ଉପରକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଟିକେ ରଜଗୁଣକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ ତାର ନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେ ହିଁ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେଟର ଥିବ, କାରଣ ରିଲାକ୍ସଡ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ। ରିଲାକ୍ସଡ ଆଲର୍ଟ ଜୋନ ମାନେ କଣ, ସେ ରିଲାକ୍ସ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ଥିବ। ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆମେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆଲର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ, ବଡିକୁ ରିଲାକ୍ସ କରେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏତେ ନାହିଁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ତ ବିଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ହିପିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କେବଳ ସେ ନମକିନ ସ୍କୋୟାର ପାର୍କରେ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରିଥିଲେ, 3 ଘଣ୍ଟା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅନବରତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାରର କର୍ମସୁକୁ ନାଶ କରିକି କଣ କରିବ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଏଲିଜିବଲ ବନେଇବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡେଭଲପ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇପାରିବା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କେବଳ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୁରା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଚାଣ୍ଟିଂ ଇଜ ଦ ଏସେନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ହିପିଜ ବିକମ ହାପିଜ। ଯୋଉ ହିପି ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ହିପି ମାନେ ଅସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ହିପି ମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏଲଏସଡି ଡ୍ରଗ୍ସ ବଗେରା ନଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆଜି କଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ ଯବ କାଚ ଅଛି, ଯବ କାଚରେ ନର୍ମାଲ କାଚକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କିଛି ହବନି ବିଶେଷ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯବ କାଚକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା, ତ ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିଯିବ। ତ ନାମ ହିଁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥାଏ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋର ନାମରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ନାମ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ରହିବ, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନାମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁନି,
ତେଣୁ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥରେ ଆମେ କଣ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫସିକି ଅଛେ। ତେଣୁ ନାମ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତି ବଢେଇବାର ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଚାରିଟି ଅଧର୍ମର ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ କି ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରିବା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆଉ ମାଂସାହାର କରିବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ କରି 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 ଆସିଛେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟି ଗୁଣ ଅଛି ହିଁ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କର୍ମର ରିଆକ୍ସନ କୁ ଭାବ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛର ଚାରା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେ ଗଛ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଭାଜିଦେବି, କରେଇରେ ଭାଜିକି ପକେଇବି, ହବ କି? ହବନି। ତେଣୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ, ଏ ଯୋଉ ପାପର ବୀଜ ଅଛି, ପାପର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ବୀଜ ଅଛି, ସେ ବୀଜଟା ତାର ଗଛ ହବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସି ଅଛି କି ଏ ଗଛରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହବ ବୋଲି, ସେ ପୋଟେନ୍ସି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିଦବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ଭାଜା। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଥିରେ ଆସୁଛି, କର୍ମର ବୀଜ ଅଛି, ପାପ କର୍ମର ଯୋଉ ବୀଜ ଅଛି, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାରିଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ବେନିଫିଟ ଏବେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ହ୍ୱିମସିକାଲ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଚେତନା ଆସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଆମ ନାମ ନବା, ତ ଆମ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ବେନିଫିଟ ମୁଁ ଚାରିଟି କହୁଛି, ଏଟା ମୋଟା ମୋଟା ବେନିଫିଟ, ଏମିତି ଅନଲିମିଟେଡ ବେନିଫିଟ ଅଛି ହେଲା। ମୋଟା ମୋଟା ବେନିଫିଟ ହେଲା କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ରେଗୁଲାରଲି। କାଲି ମତେ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତୁମେ କାହିଁକି ରିପୋର୍ଟ କରୁନ ଗ୍ରୁପରେ? ନା ମୋର ମୁଁ ମାୟାରେ ଫସି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମାୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଫସି ଯାଇଛ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସକାଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜପ କରୁନ। ଯଦି କେହି ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଜପ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଜପ କରିବ, ବହୁତ ପ୍ରେଫୁଲ ମୋଡରେ ଜପ କରିବ, ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମାୟାରେ ଫସିବନି। ଆମେ ଫସି ଯାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆରେ କଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଇଥୁନ ନା ସାଧୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତିଲକ ଫିଲକ କରିଥିବେ, ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ନାହିଁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି ସେ ବି ସାଧୁ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ହେଲା କହିବି କି ଇଟ ରିମୁଭ୍ସ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଡିଜାୟାର। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିନ ନୋଟ କରିଦେଇଥାଅ, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଡିଜାୟାର। ଆମ ଯୋଉ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଅଛି କି ନାଇଁ, ଖାଇବି ପିଇବି ରହିବି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ନେଇକି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସେ ଡିଜାୟାର ରେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇକି ଅଛେ, ସେ ଡିଜାୟାରରେ ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଅଛେ, ସେ ଡିଜାୟାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଇଏ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା, ମୁଁ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ମୁଁ ବଡ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ବଡ ଗାଡି କିଣିବି, ମୁଁ ବଡ ଘର କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥୀ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ମୋର କର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ମତେ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରିବି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ତ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଭକ୍ତିରେ ସହାୟକ ହବନି, ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ କରିଦେବି। କହିକି କହିଲେ ସକାଳେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି କଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛେ। ମୁଁ କହିଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛ, ଦୌଡିବାକୁ ଯାଉଛ, ଜପ କରୁନ? ସକାଳଟା ଜପ ପାଇଁ, ସକାଳଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ବଡି କନସିୟସ ରେ ହିଁ ରହୁଛେ। ସକାଳେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛେ, ସବୁ ବଡି ଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ହବନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଡିଜାୟାର ଗୁଡା ଡେଭଲପ ହେଇକି ନାହିଁ। ହେଲ୍ଦି ଭଲ ରହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ବହୁତ ଦିନ ଭୋଗ କରିବି, ତ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ, ବୁଝିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର the unwanted material, sinful reaction, it uproots the sinful reaction. ତ ଆମେ ଭଗବାନ ଭଗବତରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କି ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି କରୁଛି କି ଯଦି ତୁମେ ସବୁ କିଛି ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସବୁ କିଛି ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ କଣ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାପ କରିଛେ?
अनंत कोटी जन्म है पाप कर 84 लक्ष जीव जोनि भितर अनंत कोटी है जन्म है पाप करी आसी जन्म पाप माने कौन शास्त्र विरोध रे आम कार्य करके आसे भगवान को विरोध रे आम संग्राम करके आसीजे तेणु अनंत कोटी जन्म है आम पाप କରିଛେ ତାହେଲେ ସେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ରହୁଛି କି ଆମେ ଏତେ ଭଲ ସବୁ ଭଲ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଖରାପ ହଉଛି ତ କାହିଁକି ନା ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି ହୁଏନି କେବେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟା ବହୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ହୁଏ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମୁଁ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ସୁଟ କରିଦେଲା ମୁଁ ବସ୍ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାକୁ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲି ତ ମୁଁ ତ ମଲି ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲି ତ ସେ ଯୋଉ ମାରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟା ମୁଁ କେବେ ଭୋଗ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ନା ତ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି କାହାର ତାହାକୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ପୁରା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବି ବୁଝିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାयर ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଥାର୍ଡ ହେଲା କି ତା ଭିତରେ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ଶୋଇବା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ କଣ ହେଇପାରିବ କିଏ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୋଉଥିବ କିଏ ଅଧିକ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବ କିଏ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମାଂସାହାର କରୁଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଥିବ ଅନରେଗୁଲେଟେଡ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଥିବ ହେଲା କିଛି ନିଜ ହିସାବରେ ଯାହା ନିଜ ହିସାବରେ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଫଲୋ କରୁନଥିବ ନା ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସବୁ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ୍ସ ଅଛି ତ ସେ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି କିଏ ଧରନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥିବ ସେ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆସି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତାକୁ ତପସ୍ୟା ଗୁଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖିରେ କି ହିପି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିରେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବତାର ଗୁଣ ଆସିବ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବ କାହାର ହାନି ଲାଭରେ କଣ କାହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ କଣ ନିର୍ବିକାର ହେଇକି ରହିବ ପ୍ରଭାବିତ ହବନି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବନି ଅନ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ରହିବ ନିଜର ଆଚରଣ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହେଇକି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସାରା ସଂସାରରେ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ରହିବ କି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କି it burns away our bad habit, remove unwanted desire, material desire, it remove the sinful reaction of unlimited lives ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଏଟା ମୋଟା ମୋଟା କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯଦି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି ଅନ୍ତିମରେ କଣ ମିଳିବ ଅନ୍ତିମ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ ଅନ୍ତିମରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟା ପରେ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂରରେ ଅଛେ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକି ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କେମିତି ଆମର ଦେଖିବ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି କିଏ ନନଭେଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଖେଳ କରୁଛେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା କରୁଛେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ
तेणु से आमको हरे कृष्ण महामंत्र जप कले आम चित्त आमर शुद्ध हम चेतना परिशुद्ध हेले आम भगवान सेवा निजक उपस्थित कर पारिबा। तो यहाँ मुख्य लक्ष्य तेणु विशेषकर चैरिटी बेनिफिट नो अनवांटेड डिजायर रिमूव सिंपल रिएक्शन it burns away bad habit and it develop the service to the supreme lord कृष्ण प्रेम प्राप्ति कहि पारे। तेणु किछिटा ये अछि कार एक्सपीरियंस शेयर करछि टिके टिके बहुत गुडा एक्सपीरियंस अछि। हेमा मालिनी हेमा मालिनी हरे कृष्ण महामंत्र जप करियारे कोन कहछन हम पढुछि इंग्लिश रे अछि लेट create a magic through the power of prayer, let's chant together and all the suffering let's make a very beautiful and peaceful world। से कौन से लोक ना मु तो जानी मन मन विल स्मिथ ना कौन से कि से घरे गोटे कीर्तन प्रोग्राम आयोजन कर बहुत गुड़ा मोर मन पड़ू हरे कृष्ण महामंत्र बहुत जन सेलिब्रिटी हूँ से सब भगवान नाम ये कर बहुत दिन तले मुझे देखी गोटे सीरियल शुणी लिखाई अनुपमा करके एक्ट्रेस थे तो सी कौन कले एक्टिंग को छाड़ी से कौन कृष्ण सेवा नियोजित करने जीवन को चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कले बहुत जन अच्छा भगवान का नाम नियंती। देखिए इंडिया रे जने अच्छा मफतलाल फैब्रिक्स ऋषिकेश मफतलाल से कहते chanting Hare Krishna has helped me face all ups and downs in my life with great confidence and peace of mind। तारे पेपर रे गोटे न्यूज आस्तिला गोटे आईआईटी रे गोटे स्टूडेंट से कोन लिखिति कि अर्लियर हरे कृष्ण महामंत्र जप करबा पूर्व मो पाखरे सब प्रकार रो रीजन थिला सुसाइड करबा पई किंतु मु एतले भक्त मान संग रे आसिली जीवन को बुझिली जीवन केते अमूल्य आ जीवन मनुष्य गोटे स्पेसिफिक लक्ष्य अच्छी भगवान को प्राप्त करने से मु भगवान नाम ग्रहण कली आज मो जीवन परिवर्तन हो जाए। तेणु विभिन्न प्रकार आम शुणुचे देखुचे आ सबुठ लास्ट कहूँ कि मायापुर नवदीप धाम रे जने गोटे बहुत सुंदर मंदिर होची टीओपी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटरियम जार चेयरमैन होचंदी कि अल्फ्रेड फॉर्ड। अल्फ्रेड फॉर्ड ये प्रभुपाद दीक्षा देते अम्बरीश महाराज दास। तो अम्बरीश प्रभु से कौन करती कि से फोर्ड कंपनी मालिक जनरल मोटर शुणी जनरल मोटर कंपनी फोर्ड कंपनी सब कॉस्टली कार प्रोड्यूस करे तो तार मालिक से कहते आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र ऑन माय बीड्स and studying Srila Prabhupada book chanting Lord Krishna's name changed my lifestyle। तो फोर्ड कंपनी जे मालिक सी अल्फ्रेड फोर्ड तो सी जो रास्ते जाऊे तुरंत देखिए सामने प्रभुपाद आसुनी तुरंत से एका जाती पछे पछे सब एग्जीक्यूटिव बॉडी जहाँ था सब जाती 30-40 जन पूरा पछे चलता समस्ते कोट फुट सूट पूरा पिंधिक चलता। तो अल्फ्रेड फोर्ड कौन कले देखिए प्रभुपाद गुरु महाराज आसुचंदी तुरंत से रास्ता भाव पूरा कौन रास्तार मझी प्रभुपाद आसुचंदी तुरंत से दंडवत प्रणाम कले धोती कुर्ता नुह से पैंट शर्ट पिंधि दंडवत प्रणाम कले। तो भाव तांकर गुरु महाराज को सम्मान प्रदर्शन करने सी दंडवत प्रणाम कले तुरंत पछरे आउ जी 40 जन एग्जीक्यूटिव थे भाव समस्ते एका बड़े लंब होगी दंडवत प्रणाम कले पूरा रास्ता उपर तेणु यहाँ गुरु को सम्मान करने देखिले हरे कहते हरे कृष्ण महामंत्र मो जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आनिक आम हरे कृष्ण महामंत्र जप करती जने मंत्र जप करने पूर्व महामंत्र जप करने पूर्व आ गोटे मंत्र आम जप करती कहते पंचतत्व प्रणाम मंत्र। पंचतत्व प्रणाम मंत्र आम कह कमी मंत्र उच्चारण करती कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। ये 5 जन विषय वर्णना कराई 6 जन विषय ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विषय वर्णना कराई जी संकीर्तन आंदोलन को सारा संसार उज्जीवित करते हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तापर किए आसिले नित्यानंद प्रभु तंकर एसोसिएट नित्य पार्षद बलराम विशेष अवतार तापर अद्वैत आचार्य आउ जने अछंती गदाधर पंडित राधाराणी आविर्भाव राधाराणी आवेश रे तांती आउ श्रीवास आदि श्रीवास ठाकुर मध्य अछंती तापरे रहिले गौर भक्त वृंद माने सब वैष्णव माने।
तो कहवा तात्पर्य जी आमको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करछंती आमे तांको पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करछंती जदि हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करबा समय यदि मोर किछि अपराध होइता यदि किछि मु भूल करे बसे आपण मते क्षमा करंतु आपण मते सामर्थ्य प्रदान करंतु ताकि मो महामंत्र को ठीक से उच्चारण कर पारिबे एतिपय प्रत्येक थर प्रत्येक माळा पूर्वरु आमे एतळे जप करंती एतळे आमे ए पंचतत्व महामंत्र जप करंती कोनोसी विधि कठिन विधि ये नाही मु कहितली कि जने न गाधेकी भगवान का नाम जप कर परिबो आउ जने कौनसी जगह भी भगवान का नाम जप कर परिबो काहे कि ना भगवान का नाम नामी अभिन्न भगवान का नाम ही भगवान नाम नामी अभिन्न जेहेतु अछंती ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପାରିବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଲେ ଅପାପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିପ ପକେଇବା ଛିପଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବନି ସେ ଆମ ଉପରେ ପଡିଯିବ ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ଏସବୁ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି तो भगवान नाम भगवान को कौन सी पाप स्पर्श कर आमर अपवित्रता भगवान पवित्रता नष्ट कर बरंग भगवद गीता भगवान हरिनाम तुलसी महाराणी कि भगवान श्री विग्रह माध्यम आम निजे पवित्र हूँ से कौन सी परिस्थिति भगवान का नाम नहीं पारिबा बस रे हो घरे हो हॉस्पिटल हो कौन जगह नहीं पार नाम नेवा समय कौन निषेध विधि निषेध जदि विशेष नहीं किंतु गोटे विधि अच्छी आम भगवान का नाम नेवा समय प्रार्थनामूलक भाव में भगवान नाम को ध्यान करके भगवान पाखे शरणागत होकर नाम नवार अच्छे इतिकी नियम जब आम पालन करवा निश्चय तुरंत भगवान नाम रो प्रभाव हमर अनुभव कर हरे कृष्ण तो आम ओवरऑल कौन पढ़े इफेक्ट ऑफ साउंड आ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आम चारिटी जुगर पढ़ले ध्यान यज्ञ परिचर्या अर्चन विधि आ हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्र रेफरेंस आम शुणिले आ विशेष करके चारिटी बेनिफिट शुणिले कि आमर खराब अभ्यास नष्ट हो आम भितर अनवांटेड मटेरियल डिजायर नष्ट हो आमर सब प्रकार पापर प्रतिक्रिया नष्ट हो अंतिम भगवान कृष्ण प्रेम मिल चारिटी आज सेसन मुख्य वस्तु कहले सेसन टॉपिक रो नाम थिला कोन डिस्कवरिंग द इनर सबलाइम जॉय थ्रू साउंड शब्द माध्यम या फिर शब्द ब्रह्म कहा जाए हरे कृष्ण महामंत्र शब्द माध्यम आम भगवान का नाम को सॉरी भगवान जो आमर भीतर आनंद को खोजी पारे ठीक है हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय उपस्थित समस्त कार किसी प्रश्न अच्छी शेयर कर अनम्यूट करके आदित्य प्रभु सेकंड वन माने कहा सेकंड वन देखिए हरे कृष्ण प्रभु जी मु कहते कि जो बेनिफिट्स गुड़ा कहले महामंत्र रो तार सेकंड नंबर पॉइंट और तुम कह दो इट बर्न्स अवे आवर बैड हैबिट गोटे सेकंड वाला इट रिमूव अनवांटेड मटेरियल डिजायर थर्ड है इट रिमूव सिंफुल रिएक्शन फोर्थ रहेला कि इट डेवलप लव फॉर द सुप्रीम कृष्ण प्रेम और घर किसी प्रश्न अच्छी हरे कृष्ण प्रभुजी आपण पंचतत्व मंत्र जो 6 जनकर नामटा आउथरे कहबे मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य तो चैतन्य महाप्रभु का नाम रहेगा प्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम रहेगा श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य का नाम रहेगा गदाधर पंडित का नाम रहेगा श्रीवास पंडित का नाम रहेगा लास्ट गौर भक्त वृंद जन का नाम अनलिमिटेड वैष्णव समस्त का नाम रहेगा तो ये कहीं आम पूजा माने प्रथम उच्चारण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगवान जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रणेता से भगवान जेहेतु तो हरे कृष्ण महामंत्र सब प्रकार शक्ति अर्पण कर प्रार्थना करुचे कृतज्ञता ज्ञापन करुचे कृपा भिक्षा करुचे ये महामंत्र माध्यम आम भगवत प्राप्ति आम भर कृष्ण प्रेम जागृत करने ठीक अच्छे तो एम वास्तव में किए आम तार पर सेसन करवा इनिशियली आम ये मंत्र उच्चारण कर प्रत्येक माला आरंभ ठीक अच्छे और कहार कौन प्रश्न
देखिए यार किसी प्रश्न नहीं ताले हम एटी सेशन को विराम दवा पुणी हमें इवनिंग रे सेशन बेसी बड़ नहीं खाली गोटे वैष्णव सॉन्ग मु भाभी आज स्टार्ट करिया जे पर्यंत मॉर्निंग रे सेशन रोची समस्त नेट भी सर जीव ना तेणु इवनिंग रे सेशन एते नहीं खाली हाफ एन आवर की 15-20 मिनिट ପାଇଁ वैष्णव सॉन्ग गाया ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତିକି ବस ठीक अच्छे आम ये को विराम दवा समस्त पुनः विषय धन्यवाद हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री हरि नाम प्रभु की जय जय गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्ण।